hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Taklim Jumat Subuh, orang tua kita Ustadz Dr. Andes Haji Yusuf Asmawi beserta pengurusnya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita, pembina kita Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Kita doakan selalu dalam diberikan sehat wal afiah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sama-sama kita hormati imam kita ya Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Ketua MUI Jakarta, dan juga Kiai Haji Nur Ali Ajung, dan para tokoh masyarakat, para jamaah yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjim dan mahabbah kami. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita buka, kita awali pengajian kita ini dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Ustadz Ramdhani dan Ustadz Jayadi. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Nabi Badar Marsman Rasul Yusajih Allahumma salli ala Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Ahmad bin Isa sunnah bagian qadar Muhammad bin Ali bin Abi Rasulullah Ibrahim bin Syekh Al-Qadar Jailan ila Rasulullah Imam Qutb Abbas Libras Habib Umar bin Abdul Rahman Tasawwur Barada Syari bin Abdul Baras bin Rashad Ghaus Al-Bad إلى أبي عبد الله بن الأحد الصيبراني وصول إبراهيم بن الإمام عبد الله بن مصيب طبع علي بن نصير طبع أحمد بن الصيب الطاس عمر بن خوض الله صالح بن أحمد بن جندل سن الإمام والحبيب أحمد بن عبد الهدى جعفر بن الله سيد بن الهداد بحسن بن محمد أحداث سن الإمام قرب الدنيا الورد حبيب حسين بن مبروس وسيدنا الإمام الحبيب علي بن عبد الرحمن الحسين أحمد بن زيد بن علي بن محمد بن حسين الهبزي والسيد عبد الرحمن عجباه وصولهم وإبراهيم سن الإمام عبد الله بن محمد الشاطري وسالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وحسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والزيد بن الدنيا ومن عبد الرحمن العبزي وصولهم وإبراهيم ثم إلى أرواحهم وصوصا يجي عبد الرزاق خير من هدى وصولهم وإبراهيم ثم إلى أرواحه وبين محل جلالنا أجدادنا أخواتنا أولادنا أمامنا أمتنا والدينا وجلادنا وشيخنا وعلمنا إلى رحيم المتصدقين والتصدقات في هذا المصلى البيت الصالح والفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بالليل والوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل على محمد يا ربي خصاب الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضان الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضان سنانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضان المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي برهن والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي برهن كل المظلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا
صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذورا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي توشنا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشاوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتيح بإعراض حديثين ورد النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصرته مستقيما ولا في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتدى العرش طرابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات وانوارا
ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزلهم مبطرا من فهره وفضله إلى نهاية تمام خمره فلما استدى بأوصاك بإذن رب الخلق وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمنا لأنه في تمام صلى الله على محمد السلام عليك رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك بدران علينا فتفات منه الغرور مثل حسنك ما رأينا قد يا على شروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا محيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حولك الصافي
فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى مقد الجسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واكرم الروح منا باللقاء خير الأنام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وابد المختار أنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه المقيم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزين حرمته وانصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وإنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا لحبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه بكسورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء وللوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لأعمال صالحة يبغسنا على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. وأعنا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من خير نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا وسنة روايه غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا
ولمشايخنا للمعلمين وتلقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سويت من حرم ليلا إلى الحرب كما سوى البدر بتاج من الظلم. يا ربي واصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل وسلم وبارك وصل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلفين هذين الكتاب وعلى ما والسلف الصالح، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Baitus Salihah, Ustaz Maulana dan yang lainnya, juga yang saya hormati para guru, para asatidzah, antaranya Kiai Haji Sulaiman Rahmin, Kiai Haji Nur Ali Ajum, Ustaz Dr. Sa'ad Syafaat, Ustaz Mursyidin, kemudian Ustaz Haji Syafi'i Sahabat, Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayadi, Ustaz Haryadi, Ustaz Agus Sibun, dan banyak para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmawi selaku ketua daripada Majelis Ta'lim Jumat Subuh, Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Warnoto, Bapak Haji Sudarman, kemudian juga Haji Hamir Hasan Siddiq, dan banyak dari para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tanpa mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya. Begitu juga yang saya hormati
para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjaga hari Jumat dengan aktivitas yang lebih dan bertambah sehingga mendapatkan pahala yang menjadi keberkahan dan keselamatan hari-hari kita. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadisnya, idza salimatil jum'atu salimatil ayyam. Apabila selamat hari Jumatnya, maka selamatlah insyaallah hari-hari dalam satu pekan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nailur Raja fi Syarhi Safinatin Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa afdaluhum ulul azmi ay as-sabri wa tahammulil masyaqi wa hum khamsatun nadamaha ba'duhum bi qawlihi Muhammad ibn Ibrahim Musa kalimuh fa Isa fa Nuhum hum ulul azmi fa'alam. Wa tartibu ulul azmi fil afdaliyati ka tartibihim fil 'addi wa yajibu 'ala al-mukallafi an ya'rifa min 'aqaidil iman في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الصفات الواجبة لهم والمستحيلة عليهم والجائزة في حقهم. فالواجبة 4: الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة. والمستحيلة 4 ضد الواجبة وهي الكذب والكتمان والخيانة والبلادة. والجائزة 1 وهي الاتصاف بالأعراض البشرية التي لا تدل على نقص كالمرض الخفيف بخلاف ما يدل عليه كالجذام والبرص فإنه لا يجوز في حقهم. ويجب على المكلف أيضا من عقائد الإيمان في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أنه عربي قرشي إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, masih dalam kajian ataupun pembahasan rukun iman, yaitu rukun iman yang berikutnya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para nabi dan rasul. Telah disebutkan bahwa jumlah para nabi yang diutus di bumi itu berjumlah 124.000 nabi. Kemudian rasul berjumlah 313. Lalu apa fungsi daripada nabi dan rasul ini? Kenapa ada nabi yang tugasnya tidak seluas rasul? Kalau rasul lebih luas tugasnya karena diperintahkan untuk menyampaikan. Karena nabi adalah maknanya orang pilihan. Jadi dipilih oleh Allah bukan karena sesuatu yang biasa, tapi karena sesuatu yang luar biasa, sehingga perlu ada setiap nabi di tempat-tempat di setiap zaman. Sampai jumlahnya tadi berapa itu? Banyak banget, 124.000 nabi. Kayak jumlati ashabin nabi, sebagaimana sama itu jumlahnya dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah jadikan mereka para nabi dan rasul? Adalah untuk sebagai pemberi kabar berita, memberi kabar baik, kebaikan-kebaikan diperintahkan, diajak kepada mereka. Begitu juga ancaman-ancaman daripada siksaan ataupun azab yang seandainya mereka tidak mengikuti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaknya jumlah para nabi dikatakan di dalam Al-Qur'an al-wasilah, bahwa mereka adalah sebagai wasilah, perantara bagaimana menyambung komunikasi antara manusia, umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah setiap daerah, setiap zaman ada nabinya, sampai yang terakhir kita umat akhir zaman, maka nabi kita, rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum ulul azmi. Adapun yang paling afdalnya, paling utamanya para nabi dan rasul itu adalah
para nabi yang masuk dalam kelompok atau golongan ulul azmi. Ya, ulu ay zu, ulu maknanya memiliki, al azmi ay sabri. Apa arti ulul azmi? Berarti para nabi yang memiliki kesabaran dan kekuatan dan sabarnya mereka di dalam menanggung masyaqqat, kesusahan, kepayahan, dan segala macam bentuk sesuatu yang mungkin nggak bisa diterima oleh orang biasa, tapi ini sanggup diterima dan dilakukan dengan sabar oleh ulul azmi. Ujiannya luar biasa kalau ulul azmi, beda dengan nabi-nabi yang lain, itu maknanya ya, sehingga dikatakan dari namanya aja udah beda, ulul azmi. Ulu memiliki azmi ay sabri, itu yang memiliki kesabaran yang luar biasa, dan ini nggak banyak, berjumlah hanya 5 ya. Wa tahammulil masyaq ya, dan ulul azmi ini punya kelebihan. Kenapa diangkat, dibaiat menjadi ulul azmi? Karena memiliki tahammul masyaqqat, bisa menanggung, menahan, dan bisa melakukan, mengemban amanah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya pasti siap dicaci, siap dimaki, siap direndahkan, siap dihina. Begitu juga al ulama warasatul anbiya, para ulama harus siap sebagaimana pewarisnya nabi, maka nabi dan para rasul dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, maka para ulama pun harus siap sebagaimana mereka direndahkan. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hum khamsah, mereka berjumlah 5 ya. Dinazamkan oleh sebagian ulama di dalam syairnya, Muhammad ibn Ibrahim Musa kalimuh fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lam. Yang pertama, bahwa ulul azmi ada 5 nabi ataupun 5 rasul, tertibnya, urutannya itu juga menunjukkan keutamaannya ya. Wa tartibu ulul azmi fil afdaliyati ka tartibihim fil adli. Urutan kemuliaan ulul azmi yang paling afdal dari 5 ini ada urutannya, Pak. Nggak sembarangan kita nyebutnya, nggak dari belakang, nggak dari tengah, tapi ada urutannya. Nah, di sini dalam syair dikatakan yang pertama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana dikatakan manusia yang paling besar ujiannya, cobaannya adalah al-anbiya, para nabi. Dari para nabi dan rasul yang paling besar ujian dan cobaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Urutannya itu, ya. Nabi Ibrahim. Kalau kita waktu belajar di sekolahan, giliran pelajaran agama tuh ya, dulu di SD atau ibtidaiyah, itu ada namanya disingkat mimin gitu ya. Mim yang pertama Nabi Muhammad, yang pertamanya itu Ibrahim, mim yang kedua Nabi Musa, yang kedua ya mimin Nabi Isa, nun adalah Nabi Nuh. Itulah memang urutannya ya. Nih, Muhammad, Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim yang diurutkan posisinya nomor 2? Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, disebut dengan bapaknya para nabi. Dari jumlah keturunan banyaknya 124.000 nabi, itu berasalkan sumbernya dari Nabi Ibrahim, tepatnya dari anak Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq di sinilah yang banyak dari keturunan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ya, hampir kebanyakan semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim, dari anaknya yang bernama Nabi Ishaq. Adapun dari anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail, Nabi Ismail lebih tua karena lahir duluan. Habis Nabi Ismail baru lahir Nabi Ishaq. Adapun dari Nabi Ismail keturunan tidak ada yang berlanjut menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ismail yang diletakkan begitu lahir di kota Mekah yang bumi yang tandus dan kering, maka disitulah beliau kemudian hidup dan menikmati kehidupan, akhirnya juga menikah dan
menjadi keturunan-keturunan dari kalangan bangsa Arab sampai lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, karena Nabi Ibrahim banyak kebaikannya, banyak jasanya, ya, yang dikatakan oleh Nabi, yang dilanjutkan oleh Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Jasanya Nabi Ibrahim dilanjutkan bukan hanya oleh Nabi Ibrahim sendiri, tapi juga keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, itu Pak. Bukan Nabi Ibrahim sendiri, tapi keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi kalau keluarga berarti siapa? Ada anggota keluarganya. Yang pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua beliau punya istri namanya Siti Hajar, itulah ibunya Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, istri yang kedua yaitu Siti Sarah, itulah ibunya Nabi Ishak. Nah, ini kalau dari sebut aja 5 udah. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tuh. Di sini disebut keturunan keluarga Nabi Ibrahim yang memiliki peran berkembangnya dakwahnya Rasulullah SAW, dan itu diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW karena zamannya kan Nabi Ibrahim duluan, ya, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya dan istrinya Nabi Ibrahim. Kalau nggak percaya, maka dalam kitab Manahijul Imdad disebutkan kenapa sampai Nabi Ibrahim dibikin sholawatnya oleh Rasulullah SAW. Sebutlah sholawatnya, sebut apa? Sholawat Ibrahimiyah. Itu sholawat yang langsung nasnya, kalimatnya dari Rasulullah SAW. Ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW begitu menghargai sesepuh-sesepuhnya dari kalangan para nabi, apalagi Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Ya, dalam masalah apa? Misalnya dalam masalah haji, ya, dalam masalah umroh, ya, bahwasanya lima orang ini mendoakan untuk orang-orang yang datang ke kota Ka'bah lalu melakukan tawaf, baik dalam rangka haji atau umroh. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim dalam doanya, ya Allah, dari orang-orang yang sudah tua yang datang, mana orang yang di atas umur 50, mereka yang datang ke Ka'bahmu ya Allah, yang umurnya di atas 50 tahun. Ini doanya Nabi Ibrahim. Maka izinkan nanti aku ya Allah pada hari kiamat memberikan syafaat kepada mereka. Alhamdulillah, yang umurnya 50 tahun ke atas, dia tawaf, dia pergi haji, dia umrah, maka dapat syafaat daripada Nabi Ibrahim, tambahannya itu. Kemudian Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail berdoa, ya Allah, dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka datang ke Ka'bah ini, yang umurnya di bawah 50, dari 30 sampai 50, dari 30 tahun sampai 50 tahun, ini doa yang dimintakan oleh Nabi Ismail. Maka berikanlah aku nanti juga pada hari kiamat untuk bisa memberikan syafaat kepada mereka. Siapa? Orang yang haji ataupun umrah yang umurnya 30 tahun ke atas sampai 50, itu dapat syafaat dari Nabi Ismail. Nabi Ishak berapa? Doa juga, ya Allah, berikan aku juga syafi'ani, izinkan aku memberikan syafaat kepada orang yang tawaf di Ka'bah ini, mereka yang sudah berumur, yang melakukan tawaf haji atau umrah semenjak mereka balik sampai umur 30. Umur balik berapa? 15 Qamariyah, tahun Qamariyah, umur 15 sampai 30. Itu doanya Nabi Ishak, jangan ketukar. Kata Nabi Ishak, maka nanti pada hari kiamat berikan aku kemampuan untuk menolong, memberikan syafaat kepada mereka yang haji atau umrah di atas umur 15 tahun sampai 30 tahun. Tinggal siapa yang belum? Dua istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Maka Siti Hajar berdoa, ya Allah, min nisa'i ummati Muhammadin, dari orang-orang perempuan yang mereka tawaf di sekitar Ka'bah ini, baik haji ataupun umrah, maka izinkan juga aku nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada nisa, anak-anak orang-orang perempuannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi
perempuan-perempuan nanti juga mendapatkan syafaat, istri kita, anak kita yang perempuan, siapa ibu kita, mereka yang haji, adapun umrah, dan nanti bisa double-double dapat syafaatnya. Ya, yang perempuan dapat syafaat dari Siti Hajar, dapat juga syafaat dari Nabi Ibrahim yang umurnya udah 50 tahun ke atas, dapat lagi. Ini kalau kita bicarakan berarti syafaat ini bisa double-double lah. Dari Nabi Ibrahim dapat, dari Siti Hajar dapat. Lahir tinggal siapa? Siti Sarah juga berdoa, ya Allah, bagi mereka budak-budak perempuan zaman dulu nih, budak-budak perempuan yang mereka telah tawaf di sekitar Ka'bah ini, maka nanti berikan kepadaku syafaat untuk bisa menolong mereka. Maka 5 doa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim inilah yang menjadi dasar, kata Imam Nasafi rahimahullah dalam kitab tersebut, menjadi dasar bahwasanya maka disebutlah keluarga Nabi Ibrahim begitu luar biasa urutannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dari ulul azmi Nabi Musa kalimah, kemudian yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh, ulul azmi, mereka yang disebut dengan ulul azmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini menambahkan kekuatan keyakinan, keiman kita kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Rasulullah SAW, secara umum juga kepada semua para nabi dan rasul. Sebab dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kashifatus Sadar, kata beliau apa? Qala Suhaimi, na'am, yajibu 'ala al-mu'min ay yu'allim, ay ya'lam wa yu'allim subyana. Masalah keimanan kepada Nabi dan Rasul, kata ulama, kita disuruh, wajib, harus bagi orang yang beriman, yang pertama ayya'lam, dia ngerti, tahu. Begitu udah ngerti, udah tahu, yu'allim, ngajarin. Siapa yang diajarin? Sibyanah wa nisaah, anak-anak kita. Jadi meskipun mereka udah belajar juga di sekolahan, di ibtidaiyah, di pesantren, maka ketika mereka pulang kita tanya juga, ya, jangan kita lepas aja Pak, biar kata di pesantren, pulang ke rumah kita tanya pelajarannya apa, minimal dari rukun Islam dulu, gampang aja, nggak usah tinggi-tinggi, rukun Islam, rukun iman, itu kan yang paling dasar. Kalau rukun Islam, ya, masa yang tinggi-tinggi, yang tahu, yang mungkin yang rinci banget dia tahu, yang penting, yang dasar masa nggak tahu. Nah, ini jadi rukun Islam, kemudian pemahaman yang ngerti gak dia, kemudian yang kedua rukun iman, ya, ini diantara dasar-dasar akidah yang harus ditanamkan kepada keluarga kita, anak-anak wanita, juga orang perempuan kita, istri kita, dan juga anak perempuan kita. Apa yang diajarkan asma ar-rusul al-madhkurin fil Quran, di antaranya jumlah nabi yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, itu minimal secara global, minimal itu, karena kita nggak wajib mengetahui dari jumlah nabi yang 124.000 enggak, atau 313 rasulnya, tapi yang wajib dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang wajib adalah 25 nabi dan rasul itu tuh, ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alamin. Maka akan dilanjutkan nanti dengan mau'izah hasanah sedikit untuk melengkapi jarum panjangnya sampai jam apa itu 6, ya, jarum panjangnya ke 6 jadi setengah. Nah, nanti akan disampaikan mau'izah hasanah, bukan tausiah tapi mau'izah. Ya, saya mau lurusin, siapapun MC di mana saja jangan tausiah, ya, tapi mau'izah. Yang pertama mengambil barokah, dan itu yang dilakukan ulama, sebutannya itu mau'izah. Dalam Al-Quran ada kan mau'izah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalimatnya mau'izah. Dalam syair dikatakan la yanfa'ul wa'dha liqalbin qasi, tidak akan bermanfaat mau'izah bagi orang yang hatinya keras. Nah, itu kalimatnya mau'izah, bukan tausiah. Kalau tausiah wasi tausiah itu namanya orang yang berpesan, dia mau meninggalkan kehidupannya. Dalam
arti bahasanya. Jadi mau'izah apa? Mau'izah hasanah, ada hasanahnya. Sebab ada mau'izah sayyi'ah, berarti mau'izah yang kagak bagus. Jangan. Kali ini mau'izah hasanah dari Al-Quran kalimatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada guru kita. Romannya suaranya serak ini. Kita doakan mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ini ilmunya banyak banget ya, resep kalau beliau baca kitab. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nur Ali Ajum. Kepadanya kami persilakan shallu ala Muhammad. Duduk boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadratal mukarramun para alim ulama bil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan ilmunya di hadapan kita, Bapak Kiai Hasan Fahmi Isi, Ketua MUI Jakarta Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin, kemudian MC kita Bapak Dr. Saad Syafaat. Hanya Jumat yang punya syafaat, MC-nya aja syafaat, apalagi jamaahnya. Kemudian guru kita Ustaz Safi Sahabat, Ustaz Ramdhani, Ustaz Jayadi, dan para asatizah lainnya. Di samping ada ini Pak Ustaz Haji Mursidin. Kemudian juga kita dikawal oleh seorang jenderal, ya. Ini jenderal nih Pak, Jenderal Amir nih, jadi aman insyaallah ya. Ada jenderalnya ya, dan seluruh ketua-ketua masjid dan musola, para jamaah, tokoh-tokoh masyarakat, dan antaranya Pak Haji Sutarman, Pak Haji Warnoto, kemudian ada Pak Haji Nurganagos, Pak Haji Yusuf Asmawi yang baru meninggalkan tempat ini mau ke Jogja, ya, dan seluruh jamaah, para satis, bapak dan saudara, dan terlebih khusus Ketua Musola Baitus Solehah Ustaz Maulana ya, dan seluruh pengurus dan jajarannya. Bapak dan saudara, ini baru pernah ini hari Jumat ini ada mauizahnya ya. Ya. Ini karena memang waktu subuhnya memang agak panjang ya. Insyaallah. Sekarang jam berapa ini? Sejak. Bapak dan saudara, ilmu yang disampaikan oleh guru kita ya mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya ya. Tadi ada Nabi dan Rasul, ada orang kita Pak Haji Ahmadi ya, Ketua Kulsub Rabu. Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000, tapi tidak termasuk Musadek dan Tugimin, enggak termasuk itu ya. Jadi ini yang benar-benar Nabi dan Rasul, 124.000 Nabi dan Rasul. Ya, yang wajib kita hafal dan kenal adalah 25. Ya, dan tadi juga dijelaskan bahwa ulul azmi, Nabi yang punya keistimewaan.
Ya. Ini Bapak dan Saudara juga punya keistimewaan. Hadir di kuliah subuh ini luar biasa perjuangannya. Ya. Luar biasa, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak dan Saudara insya Allah selalu Allah berikan hidayah, taufik dan hidayah. Saya tidak melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Hanya sedikit saya sampaikan bahwa salah satu nafar ada 3 golongan. Kalau dulu orang bilangnya itu rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara. Maka ada orang Cina yang dengar, kok ayo masuk Islam? Enggak emang kenapa? Umat Islam banyak 4 perkara, ada 11. Enggak mau dia, karena rukun iman 6 perkara, ya kan? Rukun Islam 5 perkara, 1 perkara aja udah susah gitu. Apalagi 11 perkara gitu. Jadi bilangnya jangan perkara lah macam gitu. Jadi ya. Jadi ada 3 golongan nanti yang mendapatkan yuzillumullahu tahta dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Yang tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa nanti dapat naungan? Al-mutawadhi fil makarih. Orang yang berwudu di saat-saat yang enggak enak. Bardas syadid. Wudunya waktu itu waktu yang musaqqah, sangat dingin. Dinginnya itu wudunya sempurna. Ya. Jadi walaupun dingin wudunya sempurna. Wa sunnanhi, sunnah-sunnahnya dilakukan. Gimana kita kalau wudu waktu dingin? Ayo kira-kira ke Cibodas saja waktu dingin tuh ya bagaimana wudunya? Masya Allah. Itu nanti dapat naungan di saat tidak ada naungan dari siapapun adalah orang yang wudunya sempurna pada saat dingin. Insya Allah. Saya yakin sih ini ya wudunya sempurna semua insya Allah ya. Jadi jangan kayak saya pernah ke apa tuh lihat ya, ada orang yang pertama wudu kaki duluan Pak, kaki dibasuh, habis kaki baru muka gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi ini mah nggak ada ya, nggak ada insya Allah ya. Sempurna insya Allah, karena hampir tiap minggu itu ada pelajaran fikih kan gitu ya. Masya Allah, kita sempurnakan wudhu kita Pak, karena kaitannya wudhu sempurna, sholatnya pun insya Allah sempurna. Kaitan juga dengan toharohnya sebelumnya kan, itu berkaitan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah wudhunya diperbaikilah ya. Kadang-kadang wudhu habis ngecat tuh kan pada nempel tuh ya, itu harus bersihin dulu Pak. Habis megang oli juga kan gitu ya. Nah, di kakinya masih ada oli itu kan gitu. Jadi harus bersih, benar-benar bersih sebelum wudunya itu ya. Insya Allah ya. Yang kedua yang dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Al-masyi ilal masajid. Orang yang banyak melangkah ke masjid. Ini insya Allah nih semua nih. Insya Allah ya. Karena ke masjid itu langkah ke atas diangkat derajatnya, langkah ke bawah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada jamaah Rabi itu ada namanya Sya'ban. Sya'ban itu Pak, dia ke masjid Masya Allah paling dulu ke masjid. Ya. Kadang-kadang masjid belum dibuka dia udah datang. Ya. Tiap hari itu. Satu ketika nggak kelihatan. Rasul nanya, "Hai para sahabat, tahukah Sya'ban kemana ini? Kok nggak pernah kelihatan?" Nggak kelihatan, maksudnya hari nggak kelihatan nih. Kemana? Ada yang ngabarin ya Rasul, dia telah meninggal dunia. Masya Allah. Ayo nanti habis ini nih, ya habis kita sholat kita jenguk. Bapak dan saudara, ternyata Sya'ban ini jarak rumahnya 4 km jalan kaki. 4 kilo Pak. Ini ada nggak yang 4 kilo nih? Kesini nih. Kayak mobil ya, jalan kaki Pak, jalan kaki Masya Allah. Luar biasa ya, lebih dari 4 kilo ya. Jalan kaki Pak ya. Kemudian dia ke rumah Sya'ban loh, sama para sahabat Rasulullah. Tanya-tanya ketemu. Pas ketemu,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya yang jawab, ini betul Mas Sya'ban, betul ya Rasulullah. Ya. Kemana dia? Ya Rasulullah, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan ya Rasulullah engkau datang. Ada yang aku mau tanyakan. Kenapa? Sebelum meninggal dunia itu ada 3 ucapan yang diucapkan. Yang pertama, tidak lebih jauh lagi. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Bapak dan saudara, rupanya beliau tuh sebelum meninggal sudah dikasih bayangan pahala yang begitu besar. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena jarak lebih jauh itu makin banyak pahalanya. Benar kan? Makin jauh makin banyak pahalanya, Pak. Kan pernah zaman Rasul tuh ada yang, ya Rasul, saya kan jauh nih rumahnya. Gimana kalau rumah saya pindahin dekat masjid? Rasul, jangan kau akan terlambat. Yang datang duluan ke masjid ke musola orang yang jauh, orang yang dekat. Jauh. Bener kan? Ini saya Pak, saya nih, ya kan? Kalau kamu dekat, kadang-kadang udah qomat baru jalan. Sambil jalan sambil ngancing baju. Oh, iya kan, saya bilang saya kan gitu. Ada dekat kan. Iya. Kalau udah qomat kan berarti udah aman, udah ada imamnya. Kan gitu ya. Kemudian Bapak dan Saudara, kadang-kadang saking udah buru-burunya gitu kan, yang deket nih, yang deket ya, udah sambirin aja nih gitu kan. Ya, gini. Tahu-tahu rok bininya. Ada sobat. Ya Allah, kan nggak dilihat lagi, udah buru-buru kan gitu, gimana mau? Nah, samber aja udah dia. Kalau dekat begitu, ya. Jadi Rasul itu tuh jangan kamu pindah lebih dekat, gitu ya. Kamu akan terlambat kalau lebih dekat, ya. Tapi ini sih Insya Allah walaupun dekat juga, Masya Allah. Ini berebut jadi imam, berebut ya. Insya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Saat Sya'ban itu jalan dari rumahnya menuju masjid, kan dingin Pak. Bajunya double. Yang daleman yang baruan, yang luaran yang udah lamaan lah gitu. Nah, ada orang yang minta di tengah jalan itu dia kasih yang luarnya, bukan yang dalamnya. Kenapa dia bilang tidak yang baru gitu? Karena pahalanya luar biasa. Gitu ya. Jadi yang lama yang dikasih pada saudara. Jadi kalau mau ngasih yang baru lah ya. Insya Allah ya. Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Saat Sya'ban jalan menuju masjid, dia sedang makan roti, kemudian ada yang minta rotinya itu, maka dikasih bagi 2, setengahnya. Ya, itulah dia mengatakan kenapa tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya pahalanya lebih besar pada saudara. Itu saat yang ditanya istri Sya'ban kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian singkat saja yang ketiga, yang nanti dapat naungan di saat tidak ada naungan dari siapapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Kalau ini kan belum ada yang lapar nih ya. Belum kan? Makan pada orang yang lapar. Insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan pada saudara kita selalu memberi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu apa dan saudara tidak pernah makan sore atau makan pagi kecuali dengan tamu. Sampai pernah berjalan 2 mil dia berjalan. 2 mil kira-kira berapa kilo ya? Hah? Berapa kilo itu 2 mil? Selalu dia cari tamu. Jadi pernah jalan tuh nggak dapat orang tuh Pak, nggak dapat orang sampai 2 mil jalan. Ngajak sarapan, Masya Allah. Model kita ada nggak begitu Pak? Ini kalau ada lagi sarapan, temennya malah nunduk kan gitu. Repot nih kalau tahu kan gitu. Tapi Insya Allah pada saudara memberi makan luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim itu dapat gelar Waliyullah, ya. Jadi dia sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Ya. Jadi oleh karenanya Pak dan saudara kalau lihat ustaz, lihat kiai lagi jalan, suruh mampir lah. Kiai mampir sini makan, Masya Allah. Kalau dia sama saya lagi tunggu-tunggu kan gitu ya. Gak usah pakai muluk-muluk lah, goreng lontong udah siap kan gitu ya. Ya. Insya Allah pahalanya besar Pak. Sya'ban itu begitu, mau meninggal dunia 3 hal itu yang disampaikan, ya.
Jadi saya pikir ini pada saudara, kalau nambahin apa nggak banyak-banyak, ilmu udah dapat dari guru kita kan gitu ya. Insya Allah. Ya, apalagi ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ya, saya yakin Ki Sulaiman Rahmin itu khutbahnya di mana-mana. Ya, jauh-jauh dia. Ya, jauh-jauh Insya Allah di mana Ki Sulaiman? Jakarta Utara coba itu ya. Jam 8 udah jalan Pak. Jam udah jalan. Makanya ngasih khotib jangan sembarangan. Gitu. Kadang-kadang seadanya aja tuh ke masjid ya. Masya Allah. Jangan Pak, kasihan. Dari jam 8 ya, dia kan udah jalan sama pulang kan jam 3 ya. Masya Allah. Gak sekalian maghrib. Pulang jam 3 lah, kalau kerja kan seharian gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan barokah ya. Kita semua yang hadir insya Allah alika kesehatan, keberkahan. Dan insya Allah kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah kita terus selama masih hati kandung badan terus kita mencari ilmu. Kun aliman, jadilah kamu mengajar. Au ta'aliman, kalau bisa ngajar belajarkan itu ya. Au samian, atau mendengar. Gak bisa dengar juga, muhibban, cinta, ngasihin air zawiyah tuh kasihin gitu kan. Ya itu kan merupakan sedekah juga. Ya, wala takun khamisan, jangan sampai jadi yang kelima. Ngajar kagak, belajar kagak, dengerin kagak, cinta sama ulama juga kagak. Gimana coba kira-kira itu? Fatakhlak maka celaka. Insya Allah. Hal dunia wa ala kulli sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut ada lanjut. Oh ada di depannya. Enggak, saya mau kasih pantun buat dia. Khusus itu Bang Jun ya. Ya. Jadi pohon buni batangnya sampah. Cari bambu buat tunjangan. Kalau mau nyari bini yang setipa, tidak mau juga kondangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja yang dikata ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini biar nggak lupa nih ya, biar nggak lupa. Biasanya saya kalau di berdiri gini suka lupa. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat jamaah kita. Yang pertama anaknya daripada Ustadz Sahabuddin, Ketua Masjid Nurul Hidayah Kebagusan. Kemarin anaknya ketiga laki-laki itu baru lahir. Kemudian ada gangguan kelainan di jantung, di paru-paru. Hari ini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kesehatan yang sempurna. Kemudian juga Al-Fatihah buat anaknya Haji Swandi, katanya dirawat juga. Ya, Allah berikan sehat walafiat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian untuk kantong hijau pada hari ini berjumlah Rp719.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk Jumat yang akan datang, anggota taklim yang akan datang 24 November 2023 di Masjid Al-Mutmainnah, Jalan Pepaya Raya, DKM-nya orang tua kita Ustadz Dr. Andes Haji Ahmadi. Ya baik, mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan selawat. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ramdhani dan pembacaan doa oleh Ustadz Jayadi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya أنت سميع
ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول رب استجب لمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك الفاتحة وبسر الفاتحة وبأمة الفاتحة وبمنجية الفاتحة